کس کی دعا بولو؟ ماں کی دعا. دعا کر دی. اب حضرت عمر نے ایک سوال کیا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اتنے بڑے عاشق بھی ہو، پرہیزگار ہو، تو تم نبی کا دیدار کرنے کیوں نہیں آئے؟ تم نے نبی کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت اویس قرنی نے پلٹ کے سوال حضرت عمر سے کر دیا. وہ سوال بتاؤں کیا تھا؟ بولو بتاؤں. کہا ہاں بتاؤ. کہا یہ آپ نے نبی کو دیکھا؟ کہا جی دیکھا ہم نے. تو حضرت اویس قرنی بولے یہ بتائیے میرے نبی کی یہ جو بھویں ہوتی ہے نا، یہ دونوں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ بتائیے. اب تو حضرت عمر تھوڑے سے چپ. حضرت علی بول پڑے. کہا سنو، ہم نے نبی کے ساتھ میں جنگیں کی ہیں، ہم نبی کے ساتھ میں رہے ہیں، ہم نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، تو قرینہ یہ بتاتا ہے ہم نے نبی کو دیکھا اور آپ نے نبی کو نہیں دیکھا. اگر ہم بتاتے ہیں تو فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر آپ بتاؤ گے تو فیصلہ کرنے والے ہم ہوں گے. لہذا سوال آپ پہ عائد ہوتا ہے، جواب آپ کی طرف پلٹتا، جواب آپ کو دینا ہوگا. یہ بتاؤ نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ حضرت علی نے جب پلٹا دیا تو اویس قرنی کہنے لگے علی میں نے سنا نبی نے فرمایا آپ کے بارے میں الا مدینۃ الغلب وعلی البابها. میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. علی تم نے میرے اوپر پلٹا دیا، مگر سنو علی سنو، میں بتاتا ہوں نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی. تو اویس قرنی کا جواب سنو. اویس قرنی کہنے لگے اگر کوئی نبی کو دور سے دیکھتا تھا تو دونوں بھویں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اور جب پاس سے دیکھتا تھا تو دونوں بھویں جدا جدا معلوم ہوتی تھی. دونوں باتیں بتا دیں. جدا جدا، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو. بہرحال یہ بات لمبی چھڑ گئی اور ادھر نکل آیا. معاملہ یہ تھا کہ ماں باپ کا کہنا ماننا. بات یہیں سے چلی تھی. اگر اسی پہ بولوں تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں، مگر مجھے آپ کو اور بھی پیغام دینا. اس کو یہی سٹاپ کرتا ہوں. اب چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھا کے تم تک پہنچاتا ہوں. سننا چاہ رہے ہو؟ اس طرف سے لے کر کے یہاں تک مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرتے ہو؟ الحمدللہ بولو. سب لوگ بولو الحمدللہ. مولا کائنات حضرت علی سے محبت. اللہ. اب مسئلہ یہ ہے، اگر میں کسی کو پیشاب ایک پیالے میں یا گلاس میں اگر دوں یا کوئی بھی دے تو اسے پیے گا کیا؟ پیشاب پی سکتا کیا؟ نہیں پی سکتا پیشاب. اب یہ بات آتی ہے کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے نہیں پیے گا کیونکہ پیشاب ناپاک ہے، اور ہم اللہ و رسول کا نام منہ سے لیتے ہیں. پیشاب ناپاک ہے تو اس لیے ہم، تھوڑی آواز کم کرو حضرت، تھوڑی آواز کم کرو تاکہ بات صاف ہو. اس لیے ہم پیشاب نہیں پی سکتے. اب سنو، جیسے پیشاب ناپاک ہے، اعلی حضرت لکھتے ہیں اور اکثر فقہا لکھتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. کیا بولو؟ شراب بھی ناپاک ہے. شراب ایک درہم سے زیادہ اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے. ایسے ہی ایک درہم سے زیادہ
اگر شراب لگ جائے تو اس کا دھلنا بھی ضروری ہے. جب پیشاب نہیں پی سکتے ہیں تو کوئی نوجوان شراب کیسے پی سکتا ہے؟ اب ذرا سنو، حضرت علی سے اگر پکی سچی محبت ہے تو آج کے بعد شراب چھوڑنی پڑے گی. حضرت علی فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. دوسرے سپارے کی آیت ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا، اس کے شان نزول میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے یا کنویں میں جو تالاب ہوتا سمجھ رہے ہوگے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کنویں میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے اور وہ خشک ہو جائے، بعد میں اس تالاب کی زمین پہ اب گھاس جم آئے، گھاس اگائے. حضرت علی سے پیار کرنے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے، تو علی کو ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیئیں گے. اور ہم ڈائریکٹ شراب پی رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیئر پیتے ہیں، جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں اسی منہ سے شراب یا عادت بنا لیے. چھوڑ سکتے ہو، شراب نہیں پی سکتے. اس سے دماغ بھی برباد ہوتا ہے، جوانی بھی برباد ہوتی ہے. نہ جانے کتنی برائیاں پھیپڑے خراب ہوتے ہیں. اور یہ حرام ہے، حرام سننے کی بات ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مرد اور عورتیں، میری بہنیں بیٹھی سن لینا، غلط حرکت کرتے تھے، زنا کرتے تھے، سمجھ گئے، بدتمیزی کرتے تھے، تو ان کی شرم گاہ سڑ جائے گی، پیشاب کی جگہ ان کی سڑ جائے گی. اور سڑنے کے بعد اس میں خون، پیپ، کچلو، میل، بدبو بہت زیادہ ہوگی. ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے ہو جائیں گے جیسے مٹکے، انہیں پیشاب لگے گا. حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں، انہیں پیشاب لگے گا. اتنا پیشاب کریں گے جیسے لوٹا بھر کے. تو جب پیشاب کریں گے یا کریں گی عورتیں بھی مرد بھی، تو جو ان کی شرم ہوگی، پیشاب کے ساتھ خون، پیشاب، کچلو، پیپ، گندا میل، یہ ساری چیز پیشاب کے ساتھ نکل کے اس جہنم کی کالی آگ ہوگی. اس کالی آگ میں لپیٹیں مارتی ہوئی ایک گڑھے میں، ایک کنواں ٹائپ کا جو گڑھا ہوگا، اس میں جا کر کے یہ میل، کچل، کچلو، پیشاب جمع ہو جائے گا. اب جو شراب پیتے ہیں وہ سن لے، جو بیئر پیتے ہیں وہ سن لے، جو نشہ کرتے ہیں وہ سن لے. حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے ورنہ توبہ کرنی پڑے گی. اب ان شرابیوں کو جہنم میں پیاس لگے گی، یہ ان کی زبان باہر ہوگی، یہ پانی مانگیں گے، کچھ پلا دیا جائے. حدیث میں آتا ہے ان شرابیوں کو وہی پیشاب، وہی پیپ، وہی کچرا، وہی گندا پانی، وہی میل کچیل، ان شرابیوں کو پیشاب کے ساتھ جو ہے اسی گڑھے میں سے وہ پلائے. یا اللہ میری توبہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پیارے توبہ کر لو. ہو سکتا تب علماء اس لیے اٹھا لیں تاکہ ان کے صدقے میں بھی قبول ہو جائے. میرے بھائی توبہ کر لو پکی سچی. بولو یا اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیئیں گے. میرے ہاتھ اٹھا لو. آج کے بعد شراب نہیں پیئیں گے. اے اللہ ہمیں اس برائی سے بچا دے. جو گناہ تک کیے مولا ان کے گناہ معاف. اور سنو، بولو تھوڑا اجازت ہے آپ وقت اور 3 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں. کیا کروں، ختم کروں؟ بولو بولو بولو. اچھا ایک بات اور اٹھاتا ہوں معذرت.
आप लोग रोजाना तकरीरें करते हो, जागना भी रहता, मगर हो सकता है आप ही की वजह से आज कबूल हो, इसलिए मैं सबके दिल से कदर करता हूँ। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। सुनो, इस तरफ से लेकर के इधर तक तुमने आज तक कोई शख्स ऐसा देखा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? तुमने देखा? बोलो नहीं देखा ना? तुम्हारे झारखंड में कोई ऐसा? बोलो नहीं देखा ना? कितना बुरा इंसान होगा वो यार, कितना नीच होगा, उससे बुरा कोई हो सकता जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए नोच नोच? कितना खराब इंसान होगा वो। अल्लाह प्यारे, आज की तारीख में आप लोगों में 50% ऐसे हैं। कितने परसेंट बोलो? 50%। आप कहेंगे हमने तो आज तक नहीं देखा, हमें तो कोई नहीं मिला। अगर मिल जाए उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो दोस्ती करोगे? साथ में खिलाओगे पिलाओगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? अगर हम ही हो तो सब लोग मिलकर तौबा करोगे? बताओ। अब जरा सुनो कौन है वो। कुरान की आयत पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान गलत हो सकता है? बोलो। कुरान का एक एक लफ्ज़ सच्चा, कुरान सच्चा। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब जरा सोचो कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, इधर उधर करके लड़ाई करा देते हैं, झगड़े करा देते हैं। गीबत करने वालों, बुराई करने वालों, चुगली करने वालों, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह का फरमान सच्चा है, कुरान सच्चा, कुरान का एक एक लफ्ज़ सच्चा, मुसलमान सच्चा, इस्लाम सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। नारे तकबीर, बोलो आज के बाद क्या कोई गीबत करेगा, चुगली करेगा? कितने लोग हैं जो गीबत पे उतरे हुए। और माफ करना, अब तो हम मौलाना लोगों में भी हो गए हैं। किसी एक को मुद्दा बना, घंटों 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 बुराई, कुरान पढ़ते हैं फिर भी अमल से हम लोग दूर हैं। मैं भी तौबा करता हूं, अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आप सबको हिदायत नसीब फरमाए। आज के बाद किसी की गीबत मत करना। अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, इसको याद आ। औरतें सुने, 2 औरतें नबी की बारगाह में गई, मसाइल क्यों गई? पूछा, मेरे नबी बैठे रहे, मसाइल बता दिए। उसके बाद नबी उनसे बोले, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? दोनों की आंखों में आंसू। हाँ, धीरे 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 धीरे, ज्यादा बोलो मत। हजरत कमेटी वालों, मेरे चांद, ज्यादा बोलो मत, आराम से चाय पिलाओ, पिलाओ उलमा को, बोलो मत ताकि बात पूरी हो। कहा, तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा सकती? नहीं खाया, नहीं खाया। नबी ने फरमाया कि तुम खा करके आई हो। दोनों कहने लगी, कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, हमने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। कौन बहन खा सकती है? नबी ने तीसरी मर्तबा फिर
मक्का तुम खा करके आई हो। दोनों कहने लगी आका अगर सच पूछो तो आदम ने गोश्त ही नहीं खाया। नबी जलाल में खड़े हो गए और जैसे ही खड़ा हुआ नबी ने फरमाया तुम दोनों उस जगह खड़ी हो दोनों खड़ी हो गई, डरने लगी, कांपने लगी। नबी का जलाल देख करके नबी ने फरमाया कहा क्या आई हो? हमारी माँ कुर्बान आप पे, हमारे बाप कुर्बान आप पे, हमारी जान कुर्बान आप पे। आज हमने गोश्त नहीं खाया, मरे हुए का तो लग रहा, हलाल भी नहीं खाया। नबी ने फरमाया जाओ उधर जाओ और जा करके अपने हल्क में उंगली डालो और डाल करके तय करो। अब समरकंदी लिखते हैं कि जब दोनों औरतों ने मुंह में उंगली डाल के तय किए तो गोश्त की बोटियां लोथड़े टुकड़े बोटियां निकल रही थी। जब मुंह से गोश्त निकला है दोनों की चीखें निकल गई। कहने लगी आका यकीन मानो हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर घर से चली थी तो गीबत करती हुई चली थी, बुराई करती हुई चली थी, चोरी करती हुई चली थी। गीबत करना, बुराई करना, चोरी करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा कोई। आज के बाद गीबत भी नहीं होगी, इस पे भी तौबा कर। बोलो या अल्लाह हमारी तौबा, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और बहनें भी गीबत नहीं करेंगे। और सुनो एक बात, आप लोग सोच रहे होंगे यार तौबा कराते कराते हमारी हालत खराब कर दी। अरे यार ये जुमला तो अच्छा भी नहीं लगता, समझे? मेरे नबी एक दिन में 70 मरतबा तौबा करते थे। कितनी मरतबा बोलो? और एक हदीस में 100 का भी जिक्र आया है कि 100 मरतबा करते थे। एक मोटी सी बात पूछूं, तौबा का मतलब है माफी मांगना। माफी क्या होती है? और अंग्रेज तो इतना आसान कर दे ना, किसी के खड़े को पांव रख दो, जब वो देखे तो बोले सॉरी निकल जाओ इशारे में। लेकिन माफी का मतलब, तौबा का मतलब है माफी, माफ कर दो। तो माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। बोलो ना, जो गलती करता है। माफी कौन मांगता है? जो गुनाहगार होता है। और नबी तो गुनाहगार थे नहीं, नबी तो सर से लेकर पांव तक गुनाहों से पाक थे, वो तो मासूम अनिल खता दे। तो फिर तौबा क्यों? 100 मरतबा तौबा क्यों? 70 मरतबा तौबा क्यों? तो कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती। किसके लिए बोलो? हमारी और तुम्हारी तालीम के लिए, ताकि उम्मतियों को पता चल जाए जो नबी सर से लेकर पांव तक पाको साफ है, कोई गुनाह नहीं है। वो 70 मरतबा दिन में तौबा करे और हम सर से लेके पांव तक गुनाहगार है, तो हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? समझे? इसलिए अब तौबा से घबराओगे तो नहीं। बोलो ना प्यारे, तौबा से घबराओगे तो नहीं। अल्लाह बरकत देता फरमाए, अल्लाह ईमान पर रखे, ईमान पर उठा। बुजुर्गों से दुआएं कराया करो ना, तो ये कहा करो हमारा खात्मा ईमान पर हो, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत हो, ये दुआ करो। मेरे पास बहुत सारे फोन भी आते हैं, लोग भी मिलते हैं, हजरत दुआ करिए। कहा कि बोले कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, कोई औलाद नहीं है, बच्चों की शादी नहीं। ऐसा कोई नहीं आता कि ये दुआ करे हजरत मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाए। ऐसे दुआ कराने वाले नहीं आते। ऐसा लगता है नेकियों से इनके गोदाम भरे पड़े और कदम कदम पे हमसे गुनाह होते हैं। अब दूसरी बात उठाता हूं। हाँ, मेरी बहनें बैठी हैं, जुमला बोलूंगा जरूर मैं, मगर थोड़ा बोलूंगा उसको पूरा समझ लियो, समझदार इशारा। वो बेटा कितना खराब होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले। इशारा समझ लिया, गलत नजर डालने को पूरी बात समझ, ठीक है? वो बेटा कितना खराब होगा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे। क्या उससे ज्यादा नालायक कोई हो सकता? बोलो।
कितना खराब होगा, कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा। और इससे खराब मेरे पास जुमले भी नहीं। वो बेटा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, ठीक है, तुमने देखा 5% है। आप कहेंगे यार ऐसा तो नहीं सुना, मैं बताऊं, तुमने सूद और ब्याज का नाम सुना? किसका बोलो? सूद और ब्याज। प्याज मत समझ लो, प्याज ये दोनों हराम। प्याज की बात नहीं कर रहा, सूद और ब्याज की कर रहा हूं। क्या हजरत प्याज बता गए। सूद और ब्याज, लेने वाला, देने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, कारोबार करने वाला। कितने लोग हैं जुआ खेल रहे हैं, कितने लोग हैं सट्टा खेल रहे हैं, कितने लोग पैसे दे रहे हैं सूद और ब्याज पे। 10 दे दिए फसल में 12 लेंगे, 12 दे दिए फसल में 15। बोलो होता नहीं होता? तुम लोगों के पास जमीन होगी, जमीन फिराव देते। सुनो, सूद और ब्याज, नबी फरमाते हैं इसका जो गुनाह है, इसका जो पाप है, इसका जो जुर्म है, उस गुनाह के, सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से हैं, 70 दर्जे हैं। एक दर्जा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, सारे के सारे दर्जे रखे हुए सूद और ब्याज के। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ बिना। कितने लोग हराम का लुकमा खाते हैं। आज के बाद प्यारे सट्टा नहीं, जुआ नहीं, हराम का लुकमा नहीं। ये मौजू ऐसे है जो 3-3 दिन एक मौजू पे मुझ जैसा कमील में बोल सकता है, तो फिर बड़े बड़े उलमा का क्या होगा? मुझ जैसा थोड़े से इल्म वाला कई दिन बोल सकता है। मगर एक आखिरी हदीस सुनाता हूं, आखिरी, ताकि तुम्हारा काम होता चला जाए। वो जो सूद का कारोबार करते हैं, ब्याज का कारोबार करते हैं, अल्लाह और रसूल के वास्ते, खुदा के वास्ते, आज के बाद दाल से खा लेना, चटनी से खा लेना, नमक से खा लेना, रूखी खा लेना, मगर हराम का लुकमा पास में आने नहीं। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले, इन्होंने ये जलसा किया और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नाच गाने की महफिलें होती है, मगर ये अच्छी महफिल करानी, ना जाने कितने लोगों में सुधार होगा। और सुनो, एक कपड़ा होता है, कपड़ा, इसे बात बताता हूं। चोर अगर चोरी कर ले तो तुम उसे सजा दोगे या इनाम दोगे? बोलो, सजा, पकड़वा दोगे। अगर उग्रवादी आगे तुम्हारी कार घेर ले तो तुम उन्हें इनाम दोगे? मगर सोच बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी पड़ेगी? मैं बताऊं, तुम्हारे यहाँ शादी तो होती होगी, तभी तो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शादी सुन्नत भी करना भी चाहिए। बच्ची जवान हो जाए, टाइम 17-18 साल की हो, जब देखा कि बच्ची जवान है तो उसका रिश्ता करके शादी कर दिया। जो लोग लड़के वाले हैं बहुत ज्यादा जहेज मत मांगा करो। समझ में आ रही है? कुछ लोग बहुत मुंह फैलाते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें अपने दर से देगा, मौला ताला तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा, मगर किसी के दिल को मत दुखाना। सुनो जो बता रहा था, जब शादी हुई तो शादी में क्या होता है? दूल्हा मियां गए तो दूल्हा मियां की जूती चुरती है या नहीं? चुरती है। दूल्हा की जूती चुरती है, दूल्हा के जूते चुराए जाते हैं, दूल्हा मियां के जूते चुराए जाते हैं नहीं? बोलो, चुराए जाते? मैं समझे इधर नहीं होता, हमारे इलाके में होता। हाँ, कौन चुराएगी? छोटी बच्ची या बच्चा, साली या साला, ये तो चुराएंगे। जूती चुराई, डिमांड 10,000 रुपए। दूल्हा मियां कह रहे 8, दोनों में झगड़ा, नहीं 10 लूंगी, वो कह रहे 8 दूंगा। इसी उसमें एक चचा मियां आए बुजुर्ग, वो बोले ऐसा करो, खत्म करो यार झगड़ा, 9 दे दो, 9, एक तुम छोड़ दो, एक तुम बढ़ा दो। अरे दो यार, ये तो बच्चों का हक है, हक दिया जा रहा है। अल्लाह के बंदो, इन चचा मियां से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? बोलो,
اگر اسلامی حکومت ہے تو السارقو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو۔ اتنے میں دولہا میاں کی ابا بولے نہیں، خوشی سے 10,000 روپے، خوشی سے دوں 10,000 چور ہو لیے، خوشی خوشی۔ دلہن کو لے کے گاڑی میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی، گرتی ہے کار گھیر لی، 10,000 پھر 9 پہ تک گئی، دولہا نے آگے 10,000 دے دیے۔ اگروادیوں کو تم نے تھانے کو فون کیوں نہیں کیا؟ صاحب گاڑی گر گئی، آ جاؤ، بارات آئے گی سلامت۔ چور کو پکڑ کے اس کو تھانے میں کیوں نہیں بند کرایا؟ بس بارات آئے گی، واپس دلہن ملے گی تمہیں۔ 10,000 دیے، 20,000 ہو گئے، 1 روپے کا ثواب نہیں۔ چور کو دینے سے، چورنی کو دینے سے بہتر 5,000 کا صدقہ کر دیتے۔ نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ بلا اور مصیبتوں کو ٹالتا۔ چور چورنی کو دے دیے۔ اب نمبر آ گیا امام کے نکاح پڑھانے۔ کس کا ہے نمبر بولو؟ نکاح پڑھانے کا۔ جب نکاح پڑھانے کا پڑھا دیا گیا، بولے امام صاحب تم بولو، امام صاحب بولے 10,000۔ بس اب دولہا میاں کے بچے بکھر گئے۔ لگاؤ صدر کو فون، امام کا دماغ خراب ہے، لگاؤ امام کو ہٹاؤ، امام کو پھینکو، اس کا دماغ خراب ہے۔ یہ اتنا نظرانہ نکاح پڑھانے کے اتنے، سوچ بدلو۔ چور کو 10,000 دے رہے ہو، ڈکیتوں کو 10,000 دے رہے ہو۔ جو امام اگر مر جائے تو نماز جنازہ پڑھانے والا امام ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو تو کعبے اذان پڑھنے والا امام ہوتا ہے، درود فاتحہ دینے والا، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حافظ قرآن ہے، امام کو 10,000 دینے میں امامت ہٹ رہی ہے، نہیں دیے جا رہے، جھگڑے کرے جا رہے۔ نوجوانوں اب بوڑھوں کو ہٹاؤ، یاد رکھو تم نے ایسے امام کو ہٹا دیا تو کب تک چلے گی؟ حشر کے میدان میں کسے منہ دکھاؤ؟